गुरु सवारियों जी असीसां बख्शो, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दीयां विचारां दास तुहाडे नाल साझीआं करदा रहा सी। अज आपां कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा करना उन्होंने 1800 तक आपां विचार कर सकीए। मिसलां दी गल दास तुहाडे नाल साझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वो बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वो बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वो गल न रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगलों की शानी भरते सन या वक्त के हाकमां की खुशामद करते सन, उहियो लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उन्हां दे खून विच सी। उन्होंने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दी। ऐसा भाना वरतिया ये सरदार जेड़े कल किसी कोलों नहीं सन हारदे, वो जुबान दे मिठियां कोलों हारन लग पे। जेड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे, वो जुबान दे मिठियां कोलों हारन लग पे। खुशामद है ही इहो जेड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी, हौमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह के इहो जे लोगां ने। दूजी गल, भरा मारू जंग, वो मैं तुहाडे नाल पिछले दिनां च साझी कर बैठा होया वां। एक दूजे दीयां मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाना, ये उन्हां ने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जब इस तरह के हालात बन गए तो इन्हां विचों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन, उन्हां विचों कुछ चढ़ाई भी कर गए। अगलियां मिसलां दे जिहड़े होर सन जथेदार होर बन गए। उहदे नाल की होया भी जिहड़ी गल अगे सी ना वो ना रही। इत्थों तक मैं बेनती करां, मेरी जबान साथ नहीं देंदी मैं किवें कहां, पर लेकिन अपना इतिहास है, दो पक्ष आपां नूं लुकाउणे नहीं चाहिए। ये माड़ा पक्ष है। वो लोग सन जिहड़े वो नशियां दे आदी हो गए, भंग पीण लग पे, शराबां पीण लग पे, जिहड़ी सिक्खी दे विच कदाचित भी कबूल नहीं है, उन्हां औगणां नूं उन्हां ने धारण कर लिया, बर्बादी दे राह तुर पे। छोटी जी बेनती विच होर करदे हां। अहमद शाह अब्दाली की गल आपां कई बारी विचार चुके। 23 अक्तूबर 1772 नूं उमर गया। तैमूर शाह वो 1793 तक जींदा रहा, पर उन्हें बहुतियां लड़ाइयां सिखां नाल नहीं लड़ियां। वो एक ही गल कहंदा सी, मेरे बापू ने लड़ के की खट लिया। पर उहदा जिहड़ा पोतरा सी शाहजमान, ये तैमूर शाह का छोटा पुत्र है। इहने मन विच भावना बनाई, इहदी वृत्ति अपने पिता वर्गी तैमूर शाह वर्गी नहीं है, इहदी वृत्ति अपने दादे वर्गी अहमद शाह अब्दाली वर्गी है। इन्हें कुछ एक हमले किए। जब ये तख्त ते बैठिया तो इन्हें हमले किए। 1795 विच हमला किया, 1796 विच हमला किया, 1798 विच हमला किया, 1799 विच 14 जनवरी नूं वापस चला गया। इसे नूं सम्मन बुर्ज दे विच बैठे नूं महाराजा रणजीत सिंह ने मंगारिया सी। ये उही है तैमूर शाह दा पुत्र। हुण यह भी जिहड़ा सी वो किनारा कर गया। मुड़ के इन्हां दे झगड़े आपस विच शुरू हो गए। उस दिनां विच 1793 विच ही एक घटना होर घटदी है। वो घटदी है 1799 क्षमा करे जी। एक घटना यह घटदी भी उदों जिहड़ा भंगी मिसल दा मुखिया है, उन्हां दिनां विचों चेत सिंह है। जे तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिता होवे तो पहला जिहड़ा मिसल जिहदे तो बनी सी हरी सिंह भंगी, पहला इन्हां दा जथेदार सी, वो चढ़दी कला दा सी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਖੀਆ ਉਹ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਾਦੁਦੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵਦੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਦੁਦੀਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਵਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਗੁਜਰਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਖੱਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਤਕੜੀ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਕਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਕਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਚ 19 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 19 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਭਈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ ਪੂਰੀ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਹੌਰ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ 1799 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। 7 ਜੁਲਾਈ 1799 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਰ ਫੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ 30,000 ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।
जिथे दिल्ली विच फौज रुकदी है उस इलाके का नाम 30 हजारी है। उस इलाके विच अज हाई कोर्ट है दिल्ली की। यो सिखां दा इलाका है। सिखां ने जित की खुशी विच, दिल्ली नूं जितण की खुशी विच जेड़े पुल ते खलो के मठियाई वंडी, मना दे मन मठियाई वंड दित्ती। उस दिन सारे दिल्ली निवासियों नूं मठियाई वंडी। तो जिथे मठियाई वंडी उस पुल का ही ना, तुसीं देखो किन्नी को मठियाई वंडी होवेगी, उस पुल का ना पुल मठियाई पै गया। ये दिल्ली का इतिहास है। तुसीं अज भी जाके पुछो भी पुल मठियाई जाना है, वो दसणगे लोग तुहानूं। उस तो बाद विच फिर वक्त के हाकम ने एक वचन आख्या भी तुसीं बघेल सिंह नूं भी तुसीं किसी तरह कोई साडे नाल लेन देन कर सकदे हो, तख्त ते बैठण दे तुसीं शौकीन नहीं, ते साडी इत्थे फौज नूं छड्ड के तुसीं नहीं जा रहे, कोई तो फैसला होना चाहिए ना। फिर उस वेले बघेल सिंह होरां ने वचन आखे भी मेरे नाल तुसीं चूंकी दा लेन देन करो, जिहड़ी तुहाडी आमदन है ना टोटली उहदा कुछ लेन देन करो। उन्हां आखे ठीक है। उन्हां आख्या रुपये विचों 37 पैसे, फैसला होया भी रुपये विचों 37 पैसे बघेल सिंह दी फौजां नूं जाणगे, ते बाकी पैसा जिहड़ा ਉਹ वक्त का हाकम वरतेगा। दिल्ली दे विचों इन्हां ने 37 पैसे 1 रुपये विचों आप लेने शुरू कर दिते। बघेल सिंह ने एक काम बहुत चंगा किया। जस्सा सिंह आलूवालिया भी इहदे नाल इस वेले उन्हें एक बहुत चंगा काम किया। चंगा काम यह किया भई उन्हें उस अस्थानां नूं लभ्या। याद रखण योग बात है, मैं बेनती करा 1783 तक सानू धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पवित्र अस्थान का कोई पता नहीं सी, बिल्कुल भी कोई पता नहीं सी। बघेल सिंह ने उत्थे पता किया सारी गलबात का। फिर के अचानक एक बजुर्ग माता उत्थों दी लंघी। उन्हें बजुर्ग माता दे कोल खलो के एक वचन पूछ रहा सी लोकां नूं, ते उन्हें पूछया तो उन्हें बजुर्ग माता ने वचन आखे, कहन लगी हाँ पुत वे, गुरु तेग बहादुर साहब की जिथे शहादत हुई सी वो तेन मैं दस सकनी है, वो तेन मैं दस सकनी है। उन्हें दसिया, उन्हें नाल एक गल कही भी जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई सी उदों मैं बहुत निकली सा। मेरे बुजुर्ग उस स्थान के उत्ते डुले हुए खून नूं साफ करना आए सन पानी डोल के। मेरे बुजुर्ग आए सन, मैं उन्हां दे नाल आई सा, बहुत छोटी सा। याद रखने योग बात है 11 नवंबर 1675 में गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई है। ते आ जिहड़ी कहानी है यह 1783 की दस तुहाडे नाल सांझी करदे आ। उदों बजुर्गों की उम्र इंदी कुछ 100 साल के नेड़े हुंदी सी। ते उन्हें बचन आख्या, कहने लगे मैं बिल्कुल छोटी जी सा, पर इत्थे मैनू नहीं पता शहादत किवें होई, मैनू बाकी गल्लां दा नहीं पता, पर मेरे बुजुर्गों ने इत्थे खून डुलिया धोता सी। मैनू झौला जिहा याद है भी कदे जिहड़ा खून डुलिया धोता सी मैं उहदे नाल सां। बघेल सिंह ने माता के चरनी हथ लाए, मां तू बड़ा परोपकार किया है। फिर उस स्थान नूं बनाया। बघेल सिंह ने ही शीशगंज साहब नूं बनाया। बघेल सिंह ने ही माता सुंदर कौर ते माता दातार पातशाह जी दे माता साहब कौर जी, जिन्होंने अज आप सत्कार नाल कहने माता साहब कौर जी ते माता सुंदर कौर जी, उन्हां दे पावन स्थान बनाए। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण दा स्थान बनाया। इतिहासिक जिहड़े स्थान जिन्ने भी ने वो बघेल सिंह दे उद्यम दे सरका बने हुए ने। 1783 विच सिख जगत का चमकदा सितारा बदकिस्मत दिन वो जिस दिन जस्सा सिंह आलूवालिया चढ़ाई कर गया। ਇਹਦੇ शरीर ते एक भी अजिहा अंग नहीं सी जिहदे उत्ते सिख कौम की खातर इहने जख्म न खादा होया होवे। इतिहास के सारा कुछ वरतिया। हुण आपां उत्थे चलीए जिथे विचार दास तुहाडे नाल सांझी कर रहा सी, क्योंकि विचों लड़ी रह जानी सी। महाराजा रणजीत सिंह 1799 नूं 5 जुलाई नूं एक मीटिंग करदा है
उस तो बाद पतवंत ते सज्जन उन्होंने आग्ञा देंदे ने भी तू आमी ते असीं दरवाजे खोलांगे। 7 जुलाई 1799 ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह जांदा है, लाहौर के दरवाजे वो लोग खोल देंदे ने, क्योंकि उन्होंने गुज्जर सिंह ते हरी सिंह भंगी इन्हां दे ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ, 2 ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਦੇ ਕੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1799 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਤੇ 1801 ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ। 1801 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1780 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। 1780 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਇਹ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਾਵ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਿਆ। 1892 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 19 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ 1801 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ। ਐਡਾ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਇਹ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਧਰਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਆ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਫੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਤਿਹਾਲਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲਿਆ ਅੰਗੀਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਿੱਠਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਘਰੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ। ਭਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੇਸ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੱਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਲਾਹ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਭਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਏਡੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਲਾਏ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1839 ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੂਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਡੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਵੈਸੇ 1801 ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 39 ਸਾਲਾਂ 1839 ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖਿਮਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ
कब गल आवेंगे, क्योंकि तेरी गलवकड़ी विच आया हिसाब किताब कीतियां साडी जिंदगी का किसी ने लेखा ही नहीं करना। दूजा पक्ष, महारानी सदा कौर कौन सी? याद रखने योग्य बात है, महारानी सदा कौर सिख जगत के प्रशासनिक इस ढांचे विच पहली इस्त्री हुई है जिहड़ी बहुत ज्यादा जुर्त रखने वाली सी। ये भी बहुत ज्यादा सियाणी ते दानी इस्त्री सी। रब दा सबब बनिया। इहदे पति का नाम है गुरबख्श सिंह। ये नकई मिसर विचों सी। इन्हां दे आपस विच ही झगड़े, क्योंकि 4 मिसलां जिहड़ियां सन बहुत लड़दियां रहियां। इन्हां मिसलां दे विचों आपसी झगड़ियां दे विचों अचानक एक बारी महा सिंह ते गुरबख्श सिंह आपस विच टकरा पे। ते जदों ये आपस विच टकराए, ये लड़ाई बटाले हुई है। गुरदासपुर के लागे अचल बटाला, उत्थे सिद्धा जोगियां की भी चर्चा हुई सी, गल वखरी है वो। ते उस स्थान के उत्ते ये लड़ाई हुई। इहदे विच गुरबख्श सिंह मारिया गया ते महा सिंह जित गया। जदों महा सिंह जितया ते गुरबख्श सिंह ने ओहदी चढ़ाई कर जाने तो बाद ओहदी घरवाली सदा कौर ने वो मिसल नूं सांभ लिया। वो मिसल नूं मुड़ के सांभ लिया। उन्हें आप अगवाई की। उन्हें फिर कोशिश की बई मेरा पति तो मारिया गया कि महा सिंह जिउंदा है, कल हो सकता है फिर दोबारा टकराव हो, किसी कारण करके असीं मुड़ के फिर टकराइए। उन्हें एक सियासत खेडी, उन्हें एक अपने वालों दिमाग लड़ाया। उन्हें कोशिश की। ओहदे घर एक लड़की जम्मी सी महताब कौर। उन्हें अपनी लड़की महताब कौर का रिश्ता महाराजा रणजीत सिंह नूं कर दिता जदों यह हजे 5 सालां दा सी। 1785 दे विच अपनी लड़की का रिश्ता महताब कौर का इन्हें महाराजा रणजीत सिंह नाल कर दिता। उदों नहीं सी पता भी इन्हें महाराजा बनना है। उदों इहो सी भई महा सिंह बहुत ताकतवर है ते ये कल मेरे नाल टकराएगा ते किसी न किसी कारण करके खून खराबा फिर हो जाएगा। उन्हें कोशिश करके महताब कौर का रिश्ता सदा कौर ने रणजीत सिंह नाल कर दिता। वड्डा होया रणजीत सिंह दी उन्हें शादी कर दी। 1792 दे विच शादी की। उस तो थोड़े चिर बाद विच इहदे घर महताब कौर के घर 2 पुत पैदा हुए, इक्को बारी जोड़े रूप विच। महाराजा शेर सिंह ते सरदार तारा सिंह के 2 पुत पैदा हुए। पर महाराजा रणजीत सिंह ने एक शादी होर की हुई सी। उस बीबी का नाम है दातार कौर। दातार कौर की कुख तो खड़क सिंह पैदा होया सी। मैं बेनती करा भी जिथों ना समझ लगे पूछ लियो, क्योंकि मेरी मजबूरी है भी हुण इन्ने ना ने तो सारे तुहानूं चेता रखने पैने ने, तां गल अगे इतिहास की लड़ी तुरनी है। एक बार मैं फिर तुहाडे सामने सौखा करके रखना है। महाराजा रणजीत सिंह दी 2 रानियां ने हुण तक, बाकियां नहीं आपां ख्याल कर लगे। उहदे विच एक रानी का नाम है दातार कौर। दातार कौर की कुखों पैदा होंदा खड़क सिंह। दूजी सदा कौर की धी है महताब कौर। महताब कौर की कुखों पैदा होंदे ने इक्को बारी जोड़ा शेर सिंह ते तारा सिंह। जदों महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पुत नूं गद्दी देनी चाहिए तां उन्हें खड़क सिंह चुनिया। उस वेले महताब कौर ने एक बचन आख्या भी देख, मैं तेरे नाल इस गल का इतराज नहीं करती, पर लेकिन जिन्नियां तेरे नाल हिक डाके लड़ाइयां मैं लड़ियां ने ना, ते मेरी धी का हक बनता है, महाराजा शेर सिंह का हक बनता है, तू इनू तख्त ते बिठावें। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने इस गल की परवाह न की, क्योंकि वह असल में डोगरियां के अधीन सी। एक पल मैं तुहाडा होर लवां, फिर गल अगे तोड़ना है। ये पक्ष दुखदाई है। मैं अगे जाके तुहाडे गल करांगा जदों अगली बारी कुछ कोशिश करांगा। इतना भी अनर्थ नहीं सी होना चाहिए जिन्ना होया।
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਤ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜ ਜਾਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਹੂਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਦਾ ਕੌਰ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੈਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 1762 ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਾਂ 1839 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚਣੇ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਲਓ,
ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵਾਬੀਆਂ, ਰਾਜ, ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਤ ਨੇ ਕਰਵਟ ਖਾਧੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋੜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਭਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਛਿੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਣ ਬੇਗਮਪੁਰਾ शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता न तरस जवाल। चंद रोज रिक्शा वाले मार के, चंद रोज ओ गड्डियां वाले नूं मार के तू ये नहीं पैदा कर सकदा भी कल तू इहो जिहे खालसे वाला राज पैदा कर ले, नहीं जी होना। अज इक्को एक गल करिए, इक्को एक गल करिए, मैं बेनती करा, बाकी गल्लां आपे हो जाणियां ने, करन दी लोड़ नहीं। पंजाब दी धरती उत्ते तुसीं तरस करो, तरस करो पंजाब दी धरती उत्ते। उत्थे वसदे बच्चियां नूं नशियां विचों कढीए, उत्थों वसदे बच्चियां नूं तुहाडी किसे ने मदद नहीं करनी। मैं बेनती करां, सिक्खी दे उजाड़े दी किसे ने तुहाडी मदद नहीं करनी। जितने लोग सानू कदे कालजां दे नां ते उगराही करदे रहे, कदे यूनीवर्सिटियां दे नां ते उगराही करदे रहे और तुहाडे कोलों लैके जांदे रहे, लेकिन किसे दा भी एक कॉलेज नहीं चलदा। या तुसीं पुछो अज भी किहदा कॉलेज चलदा है जिहड़े कल तुहाडे कोलों उगराहियां लैके जांदे सन। अज मैं तुहानूं इक्को एक बेनती करना चाहुंदा, जड़ साडी उत्थे है, जड़ साडी उत्थे है। ये महात्मा बुद्ध वर्गा धर्म नहीं है, ये धर्म एक वखरा धर्म है। तुसीं इन्हां मुल्कां 'च बहुत कुछ बना लोगे, लेकिन हरमंदर साहिब ते उत्थे ही है ना, आनंदपुर साहिब ते उत्थे ही है ना, दमदमा साहिब ते उत्थे ही है ना, पंज तख्त ते उत्थे ही ने ना। उस जड़ नूं हरी रखण वास्ते
ਅੱਜ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਛਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਰਸ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨਵਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਜੁੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।